제21대 대통령 선거가 코앞으로 다가왔습니다. 해외 곳곳에서는 재외국민 투표가 지난 20일부터 시작돼 25일까지 진행되는데요. 유권자의 소중한 한 표 참여를 독려하기 위해 다른 나라에서는 어떤 노력을 하고 있을까요? 전 세계에서 벌어지고 있는 모든 궁금한 이야기, 오늘도 글로벌 Y에서 알아보겠습니다. 호주는 100년 전 국민의 참정권을 의무화한 나라입니다. 타당한 이유 없이 투표하지 않는 사람에게 과태료를 부과하는 이른바 의무투표제를 일찍이 도입한 건데요. 의무투표제 덕분인지 선거마다 투표율이 90%에 육박해 눈길을 끌고 있습니다. 윤영철 리포터가 소개해드립니다. 지난 3일 호주에서 열린 연방 총선 투표장. 길게 늘어선 줄이 큰 운동장을 빙 둘렀습니다. 이른 시간부터 투표에 나선 사람들로 인산인해를 이룹니다. Well, it took me about 50 minutes to line up and then about 3 minutes to do the vote. As you can see, our line is already there, around 400 people already lined up at 7 o'clock, so it's a good outing for everyone. 호주는 선거 때마다 90%를 웃도는 투표를 기록하고 있습니다. 지난 1924년 도입한 의무투표제가 투표율을 높인 원인으로 꼽힙니다. 선거인 명부에 등록된 사람이 타당한 이유 없이 투표를 하지 않는다면 20호주 달러, 화나 약 18,000원의 과태료가 부과되는데 심한 경우 형사처벌까지 가능한 제도입니다. If they provide a valid and sufficient reason, then that's the end of the process. So if they, for instance, say that they were working or they were in hospital or something like that, that's absolutely fine. There are penalties around fines and so forth, but the main penalty is the fact that it's a criminal conviction. 의무 투표제를 둘러싸고 일부 반대 의견도 있지만 국민 대다수는 참정권을 강화하기 위한 취지의 공감대를 모으고 있습니다. But I do understand that it's important to have a way of enforcing the mandatory voting, and I think the system works. I'm happy with the system. I'm just used to it with my conditions being an Aussie, so I don't see anything wrong with it myself. Like I've been caught out on a fine once, and it is very frustrating. 특히 투표 의무만 강요하는 것이 아니라 성관이나 학교 등에서 선거의 의미와 중요성을 꾸준히 교육해 제도를 이해시키고 참여도를 높이는 것이 주목할 점입니다. It's a great way of making sure that our soon-to-be citizens, soon-to-be on the roll Australians, are able to participate in the process and understand the process. 물론 개선할 부분에 대한 목소리도 있습니다. 일부 헌법학자들은 투표를 거부할 권리에 대해 위헌적 요소가 있을 수 있다고 봤고 형식적 투표가 오히려 전체 국면을 오도할 위험이 있다는 의견도 나옵니다. 가장 큰 문제는 일부 유권자들이 정치에 대한 충분한 이해 없이 형식적으로 투표에 참여한다는 점입니다. 의도적인 무효표 행사도 실제로 발생합니다. 이러한 현상은 본래 제도가 지향하는 의미 있는 시민 참여라는 취지와는 거리가 있습니다. 따라서 제도의 효과를 높이기 위해서는 지속적인 정치 교육과 정보 제공이 반드시 병행되어야 된다고 생각합니다. 호주처럼 의무 투표제를 채택한 나라는 현재 30여 개국에 이릅니다. 투표율을 끌어올릴 수 있는 확실한 방법인 만큼 제도 도입을 고민하는 국가도 많지만 자유선거 원칙을 침해한다는 논란도 뒤따르는 만큼 국민적 공감대와 사회적 합의가 우선돼야 할 것으로 보입니다. 호주 멜버른에서 YTN월드 윤영철입니다. 프랑스 혁명으로 근대 민주주의의 시작을 이끌었던 프랑스는 대통령 선거에서도 독특한 제도를 운영하고 있습니다. 바로 두 차례에 걸쳐 진행되는 결선 투표제인데요. 프랑스에서 국민의 선택을 더 명확하게 반영하는 민주적 절차로 자리 잡고 있습니다. 정지훈 리포터가 전해드립니다. 다양한 이념과 정치 세력이 공존하는 다당제 국가 프랑스. 정치적 선택지가 풍부한 만큼 대통령을 뽑는 방식도 특별합니다. 프랑스는 지난 1965년부터 결선 투표제를 도입해 대통령을 선출하고 있습니다. 먼저 모든 후보를 대상으로 1차 투표를 진행하고 득표율 상위 1, 2위의 후보가 결선 투표에 진출합니다. 결선 투표에서는 반드시 한 후보가 과반을 득표하게 돼 국민의 선택이 보다 명확하게 반영되도록 설계된 겁니다. Un scrutin majoritaire uninominal à 2 tours
ça a comme vertu démocratique de produire une majorité en faveur du président de la République. Et généralement en France, le taux de participation aux élections présidentielles, à l'élection présidentielle, est très élevé. Ça veut dire qu'il y a 80-85% des électeurs inscrits qui ont participé au second tour. 프랑스 유권자들에게 결선 투표는 단순한 선택의 반복이 아닙니다. 정치적 의사를 보다 분명히 표현할 수 있고 국민 다수가 지지하는 대통령을 선출한다는 민주주의의 핵심 가치도 담겨 있습니다. Parce que si je ne vote pas, je pense que je n'ai pas le droit que je ne participe pas à la vie française et que je n'ai pas le droit de critiquer les actions du gouvernement ou de les applaudir. Oh non, c'est démocratique de participer au deuxième tour, c'est beaucoup plus démocratique. 하지만 이 제도가 항상 이상적으로 작동하는 것은 아닙니다. 지지하던 후보가 1차 투표에서 탈락하면 결선에서는 마지못해 덜 반대하는 후보를 선택해야 하는 상황도 발생하기 때문입니다. 이 때문에 프랑스 유권자들 사이에서는 결선 투표가 지지보다는 반대를 위한 투표가 된다는 지적도 적지 않습니다. 특히 1차 투표에서 표가 지나치게 분산되면 결선에 오른 두 후보가 국민 다수를 충분히 대변하지 못하는 경우도 발생하기 때문입니다. 결과적으로 최종 당선된 대통령의 실제 지지 기반이 약해질 수 있다는 우려도 나옵니다. Donc c'est une majorité qui est beaucoup plus fragile, c'est une légitimité qui est beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît. Beaucoup de ceux qui ont voté pour lui au second tour, en fait, ne soutiennent pas son programme véritablement, mais détestent beaucoup plus son adversaire et donc font barrage à l'adversaire. Le fait qu'il y ait beaucoup de partis politiques d'exister et donc d'exprimer des opinions très diverses de la population française. C'est très éclaté, c'est-à-dire s'il y a une dispersion importante des voix, ces deux partis qui ont certes le plus de voix au premier tour peuvent ne pas représenter beaucoup de gens en France finalement. Et 더 완벽한 민주주의를 실현하기 위해 도입된 결선 투표제. 그러나 이상과 현실 사이에서 보다 성숙한 민주주의를 위한 방향은 무엇인지 개성과 성찰의 목소리도 커지고 있습니다. 프랑스 파리에서 YTN 월드 정지윤입니다. 지속적인 투표율 하락으로 골머리를 앓고 있는 이탈리아에서는 유권자의 투표 참여를 유도하기 위해 교통비를 할인해주는 투표 인센티브 제도를 운영하고 있습니다. 하지만 파격적인 할인 혜택에도 불구하고 투표율은 좀처럼 반등하지 않고 있습니다. 손종윤 리포터가 전해드립니다. 상원과 하원 의원 600명을 뽑는 이탈리아 총선은 한국과 달리 자신의 지역구에서만 투표할 수 있습니다. 이 때문에 이탈리아는 지난 2001년부터 선거 기간 동안 기차와 비행기 요금을 할인해주는 투표 인센티브 제도를 도입해 운영하고 있습니다. 남부 출신 학생들이 북부 지역 대학으로 진학하는 경우가 많은 이탈리아 특성상 청년층의 원활한 투표를 유도하자는 취지입니다. 청년이 아니더라도 거주지와 투표지가 다른 유권자라면 누구나 이 혜택을 받을 수 있습니다. 열차의 경우 선거일 전후로 20일 동안 최대 70%의 요금이 할인됩니다. Allora, conosco bene la promozione perché quando sono stata studentessa universitaria fuori sede e per andare a votare prendevo generalmente queste occasioni di viaggiare con lo sconto. Sì. Sono tanti ragazzi universitari che insomma, può dare una bella mano. Io vivendo a Milano, sono degli affitti dei costi molto alti, penso a gente che deve ritornare, insomma, può essere sicuramente un aiuto. 하지만 20년 넘게 이어진 할인 혜택에도 투표율은 좀처럼 오르지 못하고 있습니다. 꾸준히 감소해오던 이탈리아 총선 투표율은 지난 2022년엔 역대 최저치를 기록했습니다. 교통비 할인 혜택을 받은 유권자가 실제로 투표에 참여했는지 확인하기 어려운 점도 문제입니다. 투표에 참여하지 않으면 요금 차액을 추징할 수 있다는 규정이 있지만 처벌로 이어지는 사례는 드문 상황. 제도의 실효성에 대한 회의론과 함께 세금 낭비라는 비판도 제기되고 있습니다. Dal punto di vista dei viaggi sicuramente sono aumentati le prenotazioni poco precedenti e poco successive ai giorni del voto. Su quanto poi i cittadini vadano effettivamente a votare non saprei, ma insomma quella è una cosa che... 전문가들은 제도적 보완 없이 단순한 교통비 할인만으론 투표율을 높이는 데 한계가 있다고 지적합니다. Un'altra misura che potrebbe aiutare ad ampliare la partecipazione elettorale potrebbe essere
tenere aperte le urne per più giorni e a fronte magari di un costo superiore per lo Stato, però potrebbe favorire, insieme all'accorpamento di più elezioni nello stesso giorno, favorire una partecipazione un po' più elevata. 투표를 위한 발걸음은 늘었지만 그것이 실제 투표 참여로 이어지지 못하고 있는 이탈리아. 투표 인센티브가 제 역할을 하려면 실효성 있는 제도적 보완이 시급해 보입니다. 이탈리아 로마에서 YTN 월드 손정윤입니다. 앞서 보신 것처럼 투표율을 올리기 위해 세계 각국에서는 다양한 노력을 하고 있습니다. 민주주의의 꽃으로 불리는 투표는 국민의 권리이자 의무이기 때문인데요. 투표율이 높은 국가는 어디이고 또 높은 투표율의 비결은 무엇인지 유성진 이화여자대학교 교수와 함께 얘기 나눠봤습니다. 우리나라 이제 선거 투표율에 대해서 먼저 좀 여쭙고 싶은데요. 다른 나라랑 비교했을 때 우리나라의 투표율은 어느 정도일까요? 대통령 선거 수준을 중심으로 말씀을 드리면 OECD 국가 평균은 한 69% 되고요. 근데 우리나라는 뭐 기억하시겠습니다만 최근에 대통령 선거의 투표율은 77% 정도 돼요. 그러니까 다른 뭐 선진 민주주의 국가에 비해서도 높다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 제가 생각했던 것보다 상당히 높은 수준에 임하고 있는데 그렇다면 투표율이 높은 나라들은 어느 나라들이 있을까요? 북한, 러시아 뭐 이런 공산주의 국가를 제외하고 민주주의 국가에 초점을 맞추면 호주가 제일 높고요. 근데 호주는 뭐 의무투표제라고 하는 특수한 제도가 있기 때문에 상대적으로 더 높은 경향이 있고 그 외의 국가들 중에서 투표율이 높은 나라는 북유럽의 국가들이라고 할 수 있어요. 벨기에나 스웨덴, 덴마크 이런 나라들은 80% 후반에서 90% 정도의 투표율을 보이고 있으니까 굉장히 많은 사람들이 투표에 참여하고 있다고 볼 수 있겠습니다. 북유럽 나라들이 이렇게 투표율이 높은 데는 어떤 이유가 있을까요? 북유럽 국가의 국민들이라고 할까? 유권자들은 어려서부터 정치 참여가 굉장히 중요하다라는 교육을 계속 받아오고요. 그리고 정치라고 하는 게 본인들의 삶을 결정하는 데 굉장히 중요한 요소라는 생각을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 투표 참여는 기본적으로 시민들이 해야 될 권리이자 의무다라는 생각이 굉장히 강하고요. 호주는 투표를 안 하면 불이익을 받고 이탈리아 경우에는 이제 인센티브를 받는 제도가 있다라고 알고 있는데 이런 독특한 제도를 가진 다른 나라들이 또 있을까요? 일종의 좀 페널티가 부과되는 국가들인데 뭐 호주가 대표적인 국가고 벨기에도 뭐 그런 국가라고 할 수 있습니다. 근데 뭐 어마어마하게 큰 처벌을 받는다기보다는 약간의 벌금 그리고 벨기에 같은 나라는 일정 기간 공직 참여가 금지되는 것도 있습니다. 투표에 참여하면 이득을 준다든지 하는 그런 제도를 갖고 있는 나라들은 많지 않아요. 또 다른 일종의 이제 정치 참여 불평등의 논란을 가져올 수도 있기 때문에 사실은 많은 국가들에서 별로 시행하고 있지는 않다. 근데 투표율을 높이기 위한 제도적인 장치는 사실은 우리가 의식하지 못하지만 많은 것들이 있습니다. 투표일을 공휴일로 한다든지 아니면 뭐 우리나라와 같이 유권자 등록이 이제 자동적으로 된다든지 사전 투표 제도를 많은 나라들이 시행하고 있죠. 그것도 그러니까 투표일 당일에 투표에 참여하기 어려운 사람들이 있기 때문에 그분들을 위해서 만든 제도고요. 우리나라도 옛날에 투표에 참여하면 혜택을 주는 제도가 있었어요. 2008년 총선에 투표에 참여하는 분들한테 일종의 이제 투표 확인증이라는 걸 줬고 그걸 가지고 고궁이라든지 박물관이라든지 이런 데 가면 입장료를 면제해 주는 제도를 잠깐 시행했던 적이 있습니다. 근데 별 효과가 별로 없었고요. 그러니까 투표는 당연한 의무이자 권리인데 여기에 대해서 혜택을 주는 거에 대해서 부정적인 여론이 있었다. 그렇기 때문에 잠깐 시행하고 말았던 적이 있었죠. 온라인 투표제나 전자투표에 대한 이야기들이 많이 나오고 있는데 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요? 미국에서 흔히 쓰이는 우편 투표 제도라는 거는 일반적으로 많이 알려져 있고요. 뭐 이제 전자투표 이런 걸 통해서 굳이 투표장에 가지 않아도 투표를 할 수 있는 제도를 시행하고 있는 국가들도 여러 국가들이 있고 북유럽의 일부 국가들에서는 대리 투표도 가능합니다. 이제 프락시 보팅이라고 하는데 본인이 신뢰할 수 있는 사람들한테 투표권을 위임을 하고요. 그들한테 이제 본인이 나를 대신해서 의사 결정을 하게끔 만드는 제도도 있습니다. 안타깝게도 우리나라는 이제 그런 사회적 합의가 아직까지 마련되어 있는 것 같지는 않아요. 우리나라는 선거 부정 혹은 선거의 공정성에 대한 인식이 굉장히 높아요. 그래서 제도 자체에 대한 신뢰를 아직까지 갖고 있지 못하기 때문에 조금 어려운 측면이 있습니다.
네, 그럼 끝으로 이 선거제도와 관련해서 꼭 전하고 싶은 말씀 있으시면 해주실까요? 우리나라 유권자들은 정치에 대한 관심도 굉장히 높고요. 어떤 면에서 보면 굉장히 까다로운 유권자이면 틀림이 없어요. 다른 나라에 비교해 봐서도. 정치에 대한 논의도 굉장히 일상적으로 많이 하죠. 투표에 참여하는 것 자체가 구체적인 결과로 이어지는 모습, 그런 모습들이 자주 목격이 돼야 유권자들이 신나서 이제 투표에 참여할 텐데 그러한 측면에 좀 부족함이 좀 있다라는 생각이 들고요. 그런 면에서 보면 정당과 정치인들이 각성해야 되는 게 첫 번째겠죠. 그리고 유권자들이 스스로 정치적 표현을 자유롭게 할 수 있는 환경을 만들어주는 것. 그게 이제 두 번째고, 세 번째는 조금 안타까운 게 우리나라는 정치 참여에 대한 교육이 어려서부터 이렇게 일상적으로 이어지지 못해요. 그래서 대선 토론이 있으면 거기에 대해서 교실 내에서 같이 토론하는 시간을 갖고 그런 모습들이 있는데 그런 것들이 좀 정기 교육 과정에 좀 반영이 됐으면 좋겠다라는 생각이 들어요. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 도심 곳곳 복잡한 인파 사이로 화려한 미니버스가 시선을 사로잡습니다. 힙합을 주제로 한 버스부터 오징어 게임처럼 K-드라마를 주제로 한 버스까지 버스마다 개성이 뚜렷해 골라 타는 재미도 쏠쏠합니다. The name is Squid Game. It helps more people to know the movie. It's like we are introducing the movie Squid Game. We wanted him to create the Squid Game. 파랗고 빨간 강렬한 색채에 더해진 화려한 글자 장식과 만화나 영화 속에 등장하는 캐릭터까지 마치 거리 위에 예술 작품이 달리는 것만 같은데요. 낡은 미니버스를 수리해 재탄생시킨 이 교통수단의 이름은 마타투입니다. They appreciate the culture in Kenya and also they are diverse. That you'll find matatus playing diverse music from different countries all over here. 마타투는 단순한 버스가 아닙니다. 시민들이 쉽게 이용하는 대중교통 수단이자 케냐 대중문화의 상징인데요. 호루라기 소리를 따라 버스에 올라타면 천장과 벽면을 채운 스크린과 스피커에서 신나는 음악이 쏟아집니다. People are even willing to pay double just to feel the thrill in those matatus. You've seen the cool sound system, the screens, the art, those people who hang at the door. That's fun. We love watching. 한 대의 마타투를 완성하는 데는 보통 수십 일이 걸립니다. 젊은 예술가에게는 나만의 작품을 세상에 선보이는 기회가 되면서 중요한 수입원이기도 합니다. With this piece, we want to convey how our eagle attacks and takes over everything. So the lightning is like a form of, it's like a supernatural power. Actually, the matatu culture is like a business. It creates business for us. Now the combination of the transport with the art, the music, you know, the pop culture here in Kenya, and it's a modern museum, you know, with a message. 파티 전용 마타투까지 등장하면서 점점 더 진화하고 있는 케냐의 마타투 문화. 일상 속에서 예술을 함께 즐기려는 케냐인들의 마음이 담겨 있습니다. 글로벌 Y 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.